नमस्कार मु सुशील कणिया न्यूज 24x7 रु आम सहित अच्छा कणिया माटीर गर्व जड़े आदर्श शिक्षक जड़े प्रतिष्ठित साहित्यिक गाल्पिक श्रीजुक्त सिद्धिप्रसाद साहू सार सारक कलम मूलर बाहरी संग्रामी पथे भिन्न एक समय अपेक्षार रूपा फरुआ भली मूल्यवान पुस्तक राजभवन महामहिम राज्यपाल बहीगुड़ी को करते उन्मोचन सार एबे अछंती कणिया उच्च माध्यमिक सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय भारप्राप्त अध्यक्ष सार को पाखे पाइछु सार विषय चलतु जानिबा चखड़ी कलम यात्रा सार केमिति थिला। सार नमस्कार। नमस्कार सार केमिति अछंती प्रथमे? हाँ भल अच्छे सार कार्यक्रम विषय कौन कहे माटीर महक नाटी रखी केमती ना बहुत भल कारण माटीर महक मध्यम आपण मैंने ही नुआ नुआ प्रतिभा को लोकलोचन को आनीपारे तेणु सुंदर कार्यक्रम। सार आप शिक्षक हो साहित्य आड़ को आपको आकर्षित केमती हेले प्रथम से जान? वास्तविक सृजन शक्ति भगवान एक अनवद्य दान कह जाए अपारे काव्य संसार कविरेव प्रजापति भगवान आशीर्वाद नथिले कहीं जने साहित्य प्रति अनुरुक्त हेब नाही। आम जदि चिंता करिबा ए माटीर महक सन्थ कवि भीम बही आदिकवि शुद्रमुनि सारला दास जदिओ से माने चाटशाळीर हता मध्य माड़ी नथिले किंतु सेमानकर साहित्य होछि अमर। तेणु जार पाखरे भगवान साहित्य सृजन कला देइछन्ति निश्चित भाव से साहित्य सृजन प्रति आग्रह प्रकाश करिवो। भगवान का आशीर्वाद मु साहित्य सृजन प्रति आग्रही। आज्ञा आपन प्रथम लेखा केबे केउं विषय थिला? मु प्रथमे कविता रचना करुଥିଲି एवं मन पड़ुछि मोर प्रथम कविता होछि जेतेबेले सरकारी उच्च विद्यालय कंटापाड़े पढ़ुଥିଲି से समय मोर प्रथम कविता मुद्रित होता जदिओ ता पूर्वर मु हाईस्कूल पढ़िया समय कविता गुड़िक लेखे एवं ताकू मुझे चिरी फोपाड़ी दिए किंतु सरकारी उच्च विद्यालय कंटापाड़ी जो शिक्षकता कली से समय गोटे कविता लिखी सत्य और सावित्री ए दुनियार केते जे सत्य केते जे सावित्री घूरी बुलुचंते सत जेमिति बगीचार उड़ंता प्रजापति जड़े छाड़े अन्य को कचेरी हतारे केवल मेन्टाई पशुर प्रवृत्ति आज ये सत्य और सावित्री ये कविताटा थिला मोर। और प्रथम कविताटी मोर पवित्र पथ मैगाजिन ही मुद्रित होता तापर मु बहुत कविता लिखिली बहुत कविता मध्य विभिन्न पत्र पत्रिकार साहित्य फर्दरे प्रकाशित होइछे। परवर्ती समय मु गल्प प्रति आकृष्ट हेली। सारे आमर जो पुस्तक रही संग्राम पथे तालचेर प्रजामंडल आंदोलन दर्शन संग्रामी को ना से स्थान पाई कौन सारे सन्देश दे? निश्चित भाव में कहबी तालचेर कहले तीनोटी जिनिस को बुझाए। प्रथम होउछे माँ हिंगुला ठाकुराणी, द्वितीय होउछे कोइला एवं तृतीय होउछे तालचेर प्रजामंडल आंदोलन। ये तालचेर प्रजामंडल आंदोलन पृथ्वी इतिहास होउछे अनन्य कारण तालचेर प्रजामंडल रे जो प्रकार घटना सब लोमहर्षणकारी घटना घटी ता पृथ्वी इतिहास अनन्य कारण तत्कालीन 84,000 प्रजा मध्य 60,000 प्रजा घर बाड़ीर मोह छाड़ी जेपरी भाव में हिजरात करते इतिहास विरल एवं आकाश मार्गरू इंग्रेज सरकार गोली वर्षण करते तीनोटी जगार से मध्यरु तालचेर होउछे अन्यतम एवं यार मुख्य कर्णधार थिले पवित्र मोहन प्रधान। मुझे जो बीए श्रेणी पाठ पढ़ुली बीए शेष हो सारापर मो परिवार जड़े जेजेबापा वैकुंठनाथ साहू से मत खंडे बही देले पढ़ाई मुक्तिपथ सैनिक। ये मुक्तिपथ सैनिक मत एत परिमाण मत को आकृष्ट करथिला जे मुझे बहुत कम समय भितर पाठ शेष कर देइथिले। एवं जेतले मु छोट पिला थिले से समय आम गाँवर मोर जो माने सब जेजेबापा लगे संपर्क लगे से पाखे मु बसे एवं सेमानकर संग्रामी जीवन कथा मु शुणे। ठीक सेहीपरि आम गाँव अन्य जड़े विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी स्वर्गत बिछन चरण प्रधान तांको पाखरे मु बसे एवं तांकर जीवन अभूला गाथा को से वर्णना करती से सब मन रखी कोरोना समय ताकू नहीं मु
ମୋର ପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରାମ ପଥେ ମୁଁ ରଚନା କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ? ମୋତେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ଦାଶରଥୀ ପାଣି, କୃତିବାସ ରଥ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସାହୁ, ବିଛଞ୍ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଏମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଭାବରେ ମୋତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି ନମନ ସବୁବେଳେ କରେ, କାରଣ ସେମାନେ ମାଟିର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବୀର ସନ୍ତାନ। ଆଜ୍ଞା ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହାତରେ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପାଇଁ ଅଭୁଲା ଥିଲା, କାରଣ ମୋର ଯେଉଁଟି ଛାତ୍ର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଭଞ୍ଜ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ମଲାଟକୁ ହିଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିବି ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ମଣିଷର ଲଲାଟ ଏବଂ ପୁସ୍ତକର ମଲାଟ ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ପଥେ ପୁସ୍ତକର କଭର ପେଜ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ରାଜଭବନରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବାବା ରାଜଭବନରେ କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବି? ସେ କହିଲେ ତାର କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ଏବଂ ରାଜଭବନରେ ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ସେ ମୋତେ ଭଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ରାଜଭବନରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ତାହେଲେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ପଥେ ପୁସ୍ତକଟି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଳଚେରର ଇତିହାସର ଅମର ଗାଥାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜଭବନ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପାଠ କରିବେ, ତାଳଚେର ଇତିହାସ କଥା ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ମୋ ପୁସ୍ତକଟି ରାଜଭବନ ପରିସର ଭିତରେ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲଙ୍କ କରକମଳରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ମୋ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ତାଳଚେର ମାଟି ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହି ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଏକ ସମୟର ଅପେକ୍ଷାରେ, ସେ ବହିଟି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟର ଆଜ୍ଞା ସ୍ମୃତି ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି, ଦିନେ ମୁଁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲି ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର 75 ବର୍ଷର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଁ ଅତିଥି ପରିଚୟ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିବରଣୀ ମୁଁ ପାଠ କରିଥିଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ମୁଖପତ୍ର ପବିତ୍ର ଲିପି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ତ ସହିତ ମୋର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହୃଦୟରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। କଥାଟି ଥିଲା କଣିଆ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଅଲଗା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ ମୁଖପତ୍ର ହିଁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ମୋହନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଣିଆରେ ପବିତ୍ର ଲିପି ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ରୂପାଫରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ପାଠାଗାରରେ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ସମ୍ମାନର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଉ ଆଜ୍ଞା କଣିହାର କିଛି ସେମିତି କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣିହାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କେବଳ କଣିହା କଥା ନୁହେଁ, ଏ ମାଟିର କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। କାରଣ ମୋର ମନେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ମୋର ଭିନ୍ନକ କର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିନ୍ନକ କର୍ଣ୍ଣର ପରିକଳ୍ପନା କଲି ସେହି ସମୟରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି ପବିତ୍ର ମୋହନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଣିହାରେ, ମୋର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ସାହୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ କ୍ଲାସ୍ରୁ। ପଚାରିଲି ସାର୍ କ'ଣ ନା, ଜଣେ ମା' ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବାପାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ଜୀବନର କାହାଣୀକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟଥାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ମିଛ କହି ସେ ଲୋକଟି ମୋତେ ବିବାହ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋତେ ବାରଭୋଗ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମୋ ପୁଅର ବାପା କିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଲୋକଟାକୁ ମୋ ପୁଅର ବାପା ନାଁ ହେବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତେଣୁ ତା ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି, ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ପୁରାଣର କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ବାପା କିଏ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା' କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାଟି କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୋ ଆଗରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଆସିଲା, ସେ ଚରିତ୍ରରେ ମା' କିଏ ଜଣାଅଛି, ବାପା କିଏ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନକ କର୍ଣ୍ଣ ଲେଖାଟି ଲେଖିଲି, ଗଳ୍ପଟି ଲେଖିଲି ଏବଂ ସେ ଗଳ୍ପଟି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା କାଦମ୍ବିନୀରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାଦମ୍ବିନୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି NTPCର ଜଣେ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଏତେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତ କେବେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼େନି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲୋକ, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ କେବେ ପଢ଼େନି,
କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ କଣିହା ହାଇସ୍କୁଲ କଣିହା ମାଟିର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାହାଣୀ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ରାତି ଉଠି ସେ କାହାଣୀଟିକୁ ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ପଢ଼ିଥାଏ, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ କହୁଥାଏ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଉଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କାନ୍ଦେ। ତେଣୁ ମୋତେ ସେଇ କଥା ପଦକ ମୋତେ ହିଁ ବହୁତ ଭାବରେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ତାପରଠୁ ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ କବିତା ନ ଲେଖି ମୁଁ ଗଳ୍ପ ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କଲି ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଳ୍ପରେ ଏ ମାଟିର କଥା କହେ, ସାହିତ୍ୟର କଥା କହେ, ଘଟୁଥିବା ସମାଜ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟର ପୁଟ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣେ। ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାର୍ ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି? ହଁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଏ ମାଟିର ମହକ, ଏ ମାଟିରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଁ କହେ। ତେଣୁ ମୋର ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ, ମୋର ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। এই ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପରେ ଗଳ୍ପ କମ୍ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ବେଶୀ ରହିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଆଦୃତ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ରାଜଭବନରେ ଆପଣଙ୍କର ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ମୋହନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଯେମିତି ଆମେ କହନ୍ତି ମା ପେଟରେ ଛୁଆ ରହିଲେ ମାଆକୁ ସେ ଭାରି ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସାହିତ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଆସେ ସେହି ସମୟରେ କବି ଜଣେ କାଳିସୀ କବି ହେଇଯାଏ, ଲେଖକ ଜଣେ କାଳିସୀ ଲେଖକ ହେଇଯାଏ। ସେ ଅନ୍ୟ କଥା ଭୁଲିଯାଏ, ସେ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3ଟାରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର କୋଲ୍ଡ ବ୍ରେନ୍ରେ ବସି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଇଏ ପକାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ମୋତେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରୁ ମୁଁ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ପାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ହଁ, ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ତା'ର ଡେଡିକେସନ୍, ମୋର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବି, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଖାଲି ସେଟା ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ନା ଆଉ କିଛି? ନାଇଁ, ପାଠଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କେମିତି ଆମେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଗଠନ କରିବା, କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଭଲ ଛାତ୍ର କିଭଳି ଗଠନ କରିବା, ଏ ସମାଜର ଗୋଟେ ଭଲ ଛାତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଭଲର ଛାତ୍ର ଅର୍ଥ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ନୁହେଁ, ଭଲର ଛାତ୍ର ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସୁସଂଗଠିତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ କହିଛି ଯେ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ହିଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଯଦି ସମାଜକୁ କିଛି ନୂତନ ଚିନ୍ତା, ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ନ ଦେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜର ଯାହା ହିତ ସାଧନ କରେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଯାହା ଲେଖାଯିବ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଲେଖା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତାକୁ ସାହିତ୍ୟ କେବେ କୁହାଯିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଏ ମାଟିର କଥାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଏ ମାଟିକୁ କିଭଳି ମାଟିର ମହକ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ କିଛି ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହି ଥିଲା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା, ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ବହିକି ଲେଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ମୋର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବା ସହିତ ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟାପାଳ ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲି ଏବଂ କଣିହା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିନି ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସରେ ଏବଂ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ସେଠି କହେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିବ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହେ ଏବଂ ମୋର କଥାଗୁଡ଼ିକ, ମୋର ଅନୁଚିନ୍ତା ଏତେ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆଦୃତ କରିଥିଲା ଯେ କେତେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଲେ ଘରେ ବସି ଲେଖୁଛୁ, ଆମ ଡାଏରୀରେ ଲେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସାର୍ମାନେ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଲେଖିଦିଏ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ କରିଦିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ପୁସ୍ତକଟି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା କଲି ଏବଂ ଆମର କଣିହା ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ତାକୁ ଠିକରେ ଉପଯୋଗ କରୁଥିବେ। କେତେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଠ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା, ସାର୍
ଆପଣଙ୍କ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର, ସାର୍ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେତେ କରିବା ଦରକାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଜନ ଶକ୍ତି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେମିତି ନୂଆ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ସୃଜନ ଶକ୍ତି। ଗଛରୁ ଫଳଟା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୃଜନ ଶକ୍ତି। ଗଛରୁ ପତ୍ରଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ସେ ଜଣେ କବିତା ରଚନା କରୁଛି। ଛିଣ୍ଡିଗଲା ପତ୍ର ଆଉ ନ ଫେରେ ବୃନ୍ତକୁ, ଯିଏ ଗଲା ଗଲା ଯିଏ ଆସେ ନୂଆ କରି ସିଏ ତାର ସଦନ ଆବୁରେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ହେଉଛି ସୃଜନ ଶକ୍ତି। ଏହା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ମନେ ରଖିବାର ଶକ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ମନେ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଭଲ ଚାକିରି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ଯେ ଅଧିକାରୀ ଅଛି ତା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇପାରିବନି। କାରଣ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ତାକୁ ପାଠ କରିବ, ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ଯାକ, ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚାକିରି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ମୋର ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ମୋର ଦୁଇଟି ଯାକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୋର ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଣ୍ଟାପାଳ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛି ପବିତ୍ର ମୋହନ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ମୋହନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଣିହା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସ୍ମୃତି ଅଛି ପ୍ରଥମ? ସେ ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଅଭୁଲା, କାରଣ କଣ୍ଟାପାଳ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି, ଗୁରୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ପୁରାଣ ଯୁଗର ସେହି ଗୁରୁ ଛାତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ। ଏବଂ କଣ୍ଟାପାଳ ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଅଭୁଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଶିକ୍ଷକତା କଲି, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ମୋତେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରଖେଇଲେ ତାଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭିତରେ ରାତି ଯାପନ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଏବଂ ସେ ସମୟର ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇବ୍ରେରୀର ସବୁ ଆଲମାରୀର ଚାବି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ପଢ଼େ ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ତାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖାତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ପଢ଼େ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ବହୁତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ମଧ୍ୟ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ କଣିହା ଅଞ୍ଚଳର, କଣିହା ମାଟିର ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାରେ କଣିହା ମାଟିର ମହକ କେମିତି ଆସେ ଏବଂ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଣିହା ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ କଥା ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଥମତଃ ମୋ କଣିହା ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଏକ ଖଣି ଖଦାନର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଥିଲା ଅଭିଶପ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତ। ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗାଁ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପାଇ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଭିତରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉନି। ତେଣୁ ବାପା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ଜୀବନ ହେଉଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉଛି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ବାସନରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଠେ ଶାଗ ପଖାଳ ସୁଦ୍ଧା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦିଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶପ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତରେ ମୁଁ ସେ କଥାଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ବାପା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, କେତେବେଳେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ହେଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋହ ଉଠେ ସେ କଥାକୁ ହିଁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ମୋର ଅଭିଶପ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପରେ ତ ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ମାଟିର କଥାକୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମାଟିର କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍ କଲମ ନା ଚଖଡ଼ି କେଉଁଟାର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କହିପାରିବାନି, କାରଣ ଚଖଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି କଲମ ନୁହେଁ, କଲମକୁ ଛାଡ଼ି ଚଖଡ଼ି ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚରିତ୍ରବତା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲେଖକ କି? ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ। କଣିହା ବାହାରେ ଯଦି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମନେ ପଡ଼ିବ? ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼ିବ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ମୋହନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଣିହା। ସାର୍ ଆମ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ଚରିତ୍ର ଗଠନ। ସାର୍
ଆଜି ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ନିଜର ବାଣ୍ଟିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣିହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କଲମ ଏବଂ ଚଖଡି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁ ପାଇ ଆମେ ନିହାତି ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖ ଆମ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରେରଣା ହିଁ ରହିବ।